नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 13 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज दिगला बंद डाकरा अंपटे राज्य सरकार नुआ योजना आसीचे। चाषी मानक पई बड़ घोषणा यह सहित सुभद्रा योजना हेउ किंबा पाणीपाग हेउ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज आरंभ होउची विधानसभा अधिवेशन। आज सप्तदश विधानसभार द्वितीय अधिवेशन आरंभ होगाकू जाउचे। एथिपाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। विधानसभा बाहर पुलिस छाउणी होई रहिबे। 30 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जिवो। एबे प्रथम पर्याय अधिवेशन आज आरंभ करा जाउचे। एही अधिवेशन एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। तेबे एही अधिवेशन रे मोट 28टी कार्य दिवस थिबा बेले फेब्रुआरी 17 तारिख रे 2025-26 आर्थिक वर्षर पूर्णांग बजेट उपस्थापन करा जिवो। फेब्रुआरी 17 तारिख रे आसीबो राज्य बजेट। तेबे एही बजेट उपस्थापन करिवे मुख्यमंत्री। एहा परे फेब्रुआरी 22 तारिख रु मार्च 6 तारिख पर्यंत अधिवेशन बंद रहिबो। पुणी मार्च 7 तारिख रु एप्रिल 5 तारिख पर्यंत द्वितीय पर्याय अधिवेशन चलिबो। परवर्ती खबर महाविद्यालय भित्तिभूमिर विकास करा जिवो। राज्य रे थिबा 90टी अनुदान प्राप्त बेसरकारी महाविद्यालय भित्तिभूमि विकास करिबा निमंते सरकारक तरफरु 104 कोटी टंका आर्थिक अनुदान घोषणा करा जाइछि। तेबे एही प्रकल्प रे राज्यर 90टी अनुदान प्राप्त बेसरकारी महाविद्यालय भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने निमंते कार्य करा जिवो। छात्र छात्री निमंते छात्रावास कॉलेज रे अतिरिक्त श्रेणीगृह कॉमन रूम यह सहित लाइब्रेरी लैबोरेटरी कंप्यूटर लाइब्रेरी एहीपरि अनेक रूम शौचालय आदि निर्माण करा जिवो। यह सहित अनेक विद्यालय गुड़ी को मरामती एवं पुनरुद्धार कार्य निमंते एही आर्थिक राशि विनियोग करा जिवो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर महाप्रसाद रे जैविक चाउल व्यवहार करा जिवो। एने बसिला बैठक। श्रीमंदिर महाप्रसाद प्रस्तुति रे जैविक चाउल व्यवहार को नहीं एक परामर्श बैठक कृषि भवन सम्मेलनी कक्ष रे अनुष्ठित होईछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक तथा कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव अरविंद कुमार पाढ़ी अध्यक्षता रे एही बैठक बसिथिला। महाप्रसाद को रासायन मुक्त करने को राज्य सरकार पक्षरु प्रयास आरंभ करा जाइछि। श्रीमंदिर महाप्रसाद रे एणिके जैविक चाउल एवं पनीपरिबा व्यवहार करने को निष्पत्ति निया जाइछि। सुआर महासुआर नियोग तथा श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु एहाकु स्वागत करा जाइछि। परवर्ती खबर बढ़िला शिक्षक मानकर दरमा। कनिष्ठ शिक्षक मानक पई खुशी खबर। कनिष्ठ शिक्षकों पारिश्रमिक वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। पारिश्रमिक वृद्धि को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ निष्पत्ति नेवा सहित विज्ञप्ति मध्य प्रकाश पाइছে। मासिक पारिश्रमिक 16,000 टंका को वृद्धि करा जाइছে। पूर्वरु 11,100 टंका पारिश्रमिक मिलुथिला। तेबे एही वृद्धि 16,000 टंका होइছে। एथिरे उपकृत हेबे राज्यर 13,740 जन शिक्षक। अतिरिक्त 98.15 कोटी टंका वहन करिवे राज्य सरकार। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर राति 10टारे उठिब महादीप। राति 10टारे उठिब श्री लिंगराजंकर जागर महादीप। एने प्रशासनिक पक्षरु नीति निर्घंट करा जाइछि। लिंगराजंकर महाशिवरात्रि आसंता 26 तारिख रे पालन करा जिवो। एही उपलक्षे मंदिर प्रशासन पक्षरु नीति निर्घंट करा जाइछि। राति 10टारे महादीप उठिब। महाशिवरात्रि पूर्व रात्रि अर्थात राति 2:30 रे मंदिर द्वार खोला जिवो। भोर 3टारु 3:30 मध्यरे मंगल आळती एवं अवकाश नीति संपादन करा जिवो। परवर्ती खबर परीक्षा केन्द्र को गला प्रश्नपत्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु आसंता 18 तारिख रु मार्च 27 तारिख पर्यंत जुक्त 2 थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एथिपाई गतकाली ठारु परीक्षा केन्द्र को प्रश्नपत्र पठा जाइछि। कड़ा सुरक्षा मध्यरे प्रश्नपत्र को बाहर को पठा जाइछि। सूचना अनुसार चलित वर्ष मोट 205 परीक्षा केन्द्र रे परीक्षा प्रश्नपत्र रहिबो। आसंता 18 तारिख रु हेबाक थिबा जुक्त 2 परीक्षा पई प्रस्तुति आरंभ करा जाइछि। कड़ा सुरक्षा रे 10टी रूट देई 205टी परीक्षा हॉल को जाइछि प्रश्नपत्र। परीक्षा देबे 3,43,618 जन परीक्षार्थी। परवर्ती खबर 24 घंटिया बंद डाकरा देले माओवादी। आज अर्थात 13/2/2025 रे ओडिशा पूर्व छत्तीसगढ़ 24 घंटिया बंद डाकरा
ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ। ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ସଂଗଠନ ଡାକରା ଦେବା ସହିତ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଓବାଦୀ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ 16 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 335 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 90ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମାବେଶ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଯାଇ ଚାଲିବ। ଏହି ସମାବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସମାବେଶରେ 8164 ଜଣ ଚାଷୀ ଓ ପଶୁପାଳକ ସାମିଲ ହେବେ। କହି ରଖୁଛୁ କି ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 400ଟି ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ। ସମାବେଶ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା କାର ଅଛି, ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏପରି ଯାନବାହନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା 2 ଚକିଆ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଅଛି, ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାର ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ 3 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ହେବ ପେପରଲେସ୍, ଏଣିକି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ ବିଧାୟକ। ଏଣିକି ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବେ। ବିଧାନସଭା ହେବ ପେପରଲେସ୍। ଏବେ ପେପର ନୁହେଁ ବରଂ ଟ୍ୟାବରେ ବିଧାୟକମାନେ ପଢ଼ିବେ। ବିଧାନସଭାରେ 147 ବିଧାୟକମାନେ ଏଣିକି ଟ୍ୟାବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କାଗଜ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଧାୟକ। ନାଭେ ତରଫରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏଣିକି IMS। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଖାରବେଳ ଭବନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା IMSର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ IMS ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଲା ଉପହାର। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 20ଟି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଟଲିର ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର, ଏହା ସହିତ ଆମ୍ବାଭୋନାର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସଂଖ୍ୟା 13ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ରାସନ ଖାଇ ଲୋକ କୋଢ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାଗଣା ରାସନ ଓ ଟଙ୍କା ପାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୋଢ଼ିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ କେହି ପାରିଶ୍ରମିକ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଘରେ ବସି ବସି ଖାଇବା ଏବଂ ଚାଉଳ ମାଗଣା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଆବେଦନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କମ୍ପିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 16 ତାରିଖରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍। ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍। ଏବେ ପୁଣି 16 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 16 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍। ଗତକାଲି ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କାପୁର ଏବଂ ବୋନି କାପୁର।
ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ବୋନି କାପୁର ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କାପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। 16 ତାରିଖରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପଞ୍ଜାବଦୀ ଶେର ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ଦବଙ୍ଗ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ହିରୋ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେଠାରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। ମାଘ ମାସରେ ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ। ଗତକାଲି 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ପାରଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାତି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ତାପମାତ୍ରା। ମାଘ ମାସରେ ଶୀତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତାତି ଭୟଭୀତ କଲାଣି। ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ କେତେ ଖରା ହେବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗହମ। ଗହମ ଦର ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଗହମ ଦର 800 ଟଙ୍କାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ରହିଛି। ଗହମ ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବାରୁ ଗହମରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଗହମ ଏକ ଏପରି ଶସ୍ୟ ଯାହା ବିନା ଥାଳି ଅଧୁରା। ଗହମ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗହମର MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2275 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ 3110 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ କାରବାର ହେଉଛି ଗହମ। ଫଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ସହିତ DA ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋଟ 18% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ 1, 2024ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିବ ଘର। ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଘର। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଏଣିକି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଘର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରର ମାଲିକାନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ୟୁପି ସରକାର ଏପରି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଗୃହ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କିଏ ଘର କିଣେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର କରେ, ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍। ଟେନସନ କମିଲା, ସହଜ ହେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍। ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍। ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍। ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଓ ଲୋକେସନ, ଋତୁଚକ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଏସବୁର ସଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ କମିଶନ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭିଜନରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କାଓବିଟ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଗାଈମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଗୋପାଳକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ OUT ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଏବେ ବଜାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମଲ ହାସନ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା। ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ନେତା କମଲ ହାସନ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଦଳ ଡିଏମକେ କମଲ ହାସନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନକୁ ପଠାଇପାରେ।